আল্লাহ এই মুহূর্তে সব গুনার কথাই মনে পড়ছে আল্লাহ। কত বড় বড় গুনাহ করেছি আল্লাহ। এই গুনাহের কথা সমাজের অন্য মানুষ যদি জানতো আল্লাহ আমাদেরকে বেইজ্জত করে ফেলতো আল্লাহ। আমাদের কোনো মর্যাদাই সমাজে থাকতো না আল্লাহ। তুমি কত দয়াবান, তুমি কত মেহেরবান। আমাদের এই দোষগুলো তুমি গোপন রেখেছো, এরপরেও তুমি আমাদের দয়া করেছো, মেহেরবানি করেছো আল্লাহ। আল্লাহ আল্লাহ আমরা প্রত্যেকেই আমাদের প্রতি বিশ্বাস রেখেছি তুমি বড় মেহেরবান, তুমি বড় দাতা, তুমি বড় দয়ালু আল্লাহ। তোমার দয়ার দিকে তাকিয়ে আছি আল্লাহ, তোমার ক্ষমার দিকে তাকিয়ে আছি আল্লাহ। এই বিশাল আসমান কে বানিয়েছে আল্লাহ? এই বিশাল জমিন তো তুমি বানিয়েছো আল্লাহ। এই বিশালতার তো কোনো সীমা নাই, আমাদের জ্ঞানেও ধরে না, বুদ্ধিতেও ধরে না আল্লাহ। আর এর সাথে এই বিশ্বাস আমাদের এসেছে আল্লাহ। আল্লাহু আকবার। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম মালিকি ইয়াউমিদ্দিন ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম غير المغضوب عليهم ولا الضالين عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا
يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب الله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي كان يستسقى الغمام في وجهه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين صلوا من الدين إلى كنه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إنكم شكوتم جذب دياركم واستخيار مطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله أن تدعوه وعدكم أن يستجيب لكم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد. اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريعا نافعا غير ضار عاجلة غير آجل. اللهم اسقي عبادك ويهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدتك الميت. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا غدقا مجلجلا عما طبقا صحا دائما. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم إنا بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من الأواء والجهد والضنك ما لا نشكو إلا إياك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من الأرض. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعراء واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد.
আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আস্তাঈনু ওয়া আস্তাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা মান ইয়াহদিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মান ইউদ্লিলহু ফালা হাদিয়া লাহু ওয়া আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু আরসালাহু বিল হাক্কি বাশীরান ওয়া নাযীরা বাইনা ইয়াদাই الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحموا بأمتي أبي بكر رضي الله عنه وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله عنه وأصدقهم حياء عثمان رضي الله عنه وأقضاهم علي رضي الله عنه وفاطمة السيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنهن والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة رضي الله عنهما وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس وولده ومغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر جنبه الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان ذل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون আলহামদুলিল্লাহ আমরা জানি সারা দেশব্যাপী প্রবল তাপদাহ চলছে। এতে শুধু মানুষ কষ্ট পাচ্ছে না, কষ্ট পাচ্ছে প্রাণী জগতের সমস্ত প্রাণী কুল, গাছ বৃক্ষ তরুলতাও পানি সংকটে ভুগছে। সকল প্রকার বিপদ মুসিবত যা কিছুই আমাদের সামনে আসে এর সুষ্ঠু সুন্দর সমাধানের পথ ইসলাম দেখিয়েছে। আর সেই সুষ্ঠু সুন্দর সমাধানের পথ ইস্তিসকা নামাজ, অর্থাৎ পানির জন্য দোয়া কামনা। আমরা রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখানো পথ পদ্ধতি অনুযায়ী, সুন্নাহ অনুযায়ী নামাজ আদায় করলাম, এখন দোয়া হবে। দোয়ার মধ্যে ঈমান ইহতিসাব থাকা দরকার। ঈমান ইহতিসাব এটা হলো একটা সুন্নাত তরিকা। আমরা যত সুন্দর করে সাবলীলভাবে যত রকমের ঢংঢাং করেই নামাজ পড়ি আর যত রকম ঢংঢাং করেই দোয়া করি, আল্লাহর কাছে কবুল হবে এমন নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু আমরা যদি মন থেকে, হৃদয় থেকে নিজেদের গুনাহের জন্য ক্ষমা চাই, এবং আমি যত বড় গুনাহগার হই না কেন, আল্লাহর এই বিশাল সুমহান আসমান ছোট না, এই বিশাল পৃথিবী ছোট না, এগুলো অনেক বিশাল বিশাল আয়তন সৃষ্টি যিনি করেছেন তার বিশালতা, তার মহানতা অনেক 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 গুণ বড়। সন্তান বাবার কাছে অপরাধ করে, এই দুনিয়ার বুকে অনেক বাবাকে দেখেছি, যত বিশাল অপরাধ করুক বাবা তাকে মাফ করে দেয়। ওই বাবারই যিনি স্রষ্টা, ওই বাবাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন সেই মহান আল্লাহ তাআলা অনেক বড় উদার। আল্লাহর একটা নাম হচ্ছে রহমান, আর একটা নাম হলো রহিম। তাফসিরে লিখেছেন আল্লাহ তাআলা এইসব নামের অর্থ হলো বান্দা যখন তার কাছে চায় না, গুনাহ মাফ চায় না, আল্লাহ তার উপরে গজব দেয়। নাউজুবিল্লাহ। আপনি অপরাধ করেছেন, সমস্যা নাই, কিন্তু অপরাধের জন্য যদি ইস্তিগফার করেন, তওবা করেন, আপনার অভাব পড়েছে, সমস্যা নাই, অভাবের জন্য যদি আপনি চান, আল্লাহ চাওয়াকে পছন্দ করে এবং তিনি সেটা কবুল করবেন। এজন্য বিশ্বাস রাখতে হবে, ঈমান রাখতে হবে, আল্লাহ তাআলা যেন কবুল করেন। সারা দেশব্যাপী এই দোয়া হচ্ছে, আমরা সেই দোয়ার সাথে থাকবো। সম্মানিত উপস্থিতি, সব কিছুর মূলে একটা কথা, সেটা হলো আমাদেরকে তাকওয়াবান হতে হবে, পরহেজগার হতে হবে। আল্লাহ বলেছেন, একটা আয়াত তেলাওয়াত হয়েছে এর আগে, ওয়ালাউ আন্না আহলাল কুরা আমানু ওয়াত্তাকাউ লাফাতাহনা আলাইহিম বারাকাতিম মিনাস সামাই ওয়াল আরদ। আমরা অনেক কিছু পাইবার ইচ্ছা করি, সন্তানের কাছে পাইবার ইচ্ছা করি, এভাবে তোকে টাকা দিচ্ছি, পয়সা দিচ্ছি, অর্থ দিচ্ছি, সময় দিচ্ছি, এই তারুণ্য যৌবন সব কিছু তুমি ব্যবহার করবে। উদ্দেশ্য হলো তুমি এমএ পাস করবে, ফার্স্ট ক্লাস পাবে, বিসিএস ক্যাডারে চাকরি পাবা। এই শর্তের আলোকেই তাকে অর্থ পয়সা দেওয়া হয়, বাবা মা দিয়ে থাকে। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামিনও আমাদের কাছে কিছু শর্ত করেছেন, তার আসমান এবং জমিনের রহমত আর বরকত খুলে দেওয়ার শর্ত। সেই শর্ত হলো তোমরা যদি ঈমান আনো। খোদার কসম লাগে, খোদার কসম লাগে, আজকে ইহুদি, খ্রিস্টান, নাসারা, বৌদ্ধ
এবং বিজাতীয় যারাই যতটুকু নেয়ামতের মধ্যে আছে, এই নেয়ামত তাদের জন্য নয়, তাদের পাওয়ার যোগ্যতার জন্য নয়, বরং ইমানদার একজন হলেও আছে, সে কারণেই এর বদৌলতে এই দুনিয়ায় আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নেয়ামত দিয়ে যুক্ত করেছেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। এতটুকু ইমান আছে বলে। আর এই ইমানের ব্যাপকতা, এই ইমানের গভীরতা, এই ইমানের সম্প্রসারণ যত ঘটবে, আল্লাহর রহমত সেই ধারায় সেই অনুপাতে এই পৃথিবীতে বাড়বে আর বাড়বে। বলেন সুবহানাল্লাহ। আর তাকাও, তোমরা যদি খোদাভীরতা অবলম্বন করো প্রত্যেক কাজে। রমজান মাস চলে গেল, তাকওয়া গুণ শেখাবার জন্য আমাদের কাছে রোজা এসেছিল। সম্মানিত, রোজার মাসের পরে আমরা এইরকম সমস্যায় পড়ব, এটি আমাদের জন্য বড় দুর্ভাগ্যের বিষয়। আমরা রোজার সেই ফাজাইল তাকওয়া অর্জন করতে হয়তো আমরা সক্ষম হইনি। সম্মানিত উপস্থিতি, এই জন্য তাকওয়া নির্ভর জীবন। আজকে আমরা বলি কৃষি নির্ভর জীবন, চাকরি নির্ভর জীবন। না, আপনার কৃষিকাজের বাম্পার ফলন হবে না যত রকমের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হোক না কেন, যত রকমের উন্নয়ন ব্যবহার করা হোক না কেন, যত রকম বিজ্ঞান প্রযুক্তি ব্যবহার করা হোক, এই কৃষি নির্ভর বলে চলবে না, কৃষিতে উৎপাদন হবে না। আজকে আপনি যেদিকেই যত চিন্তা করেন, এগুলো দিয়ে হবে না, হবে একমাত্র আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে। বান্দা যখন তাকওয়াবান হবে, তখনই এইটাই হবে সবচেয়ে বেশি বিষয়। অনেকে যে মোটা চোখে দেখি বলে যে এই যে এগুলো না করলে, কৃষি আবাদ না করলে কি এগুলো হবে? আবার কেউ বলছে যে মেশিন দিয়ে পানি তুলতেছি, কিসের পানি লাগে, আকাশ থেকে লাগবে না। এর চেয়ে মূর্খ আর বোকা মানুষ পৃথিবীতে নাই। আল্লাহ চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেছেন, আফারাআইতুম ইন আসবাহা মাউকুম গাওরান ফামাইয়াতিকুম বিমাইন মাইন। তোমরা কি একবার ভেবে দেখেছো যে এই পানিটা যদি আল্লাহ তাআলা মাটির নিচে অতি গর্ভে নিয়ে যান, আস্তে আস্তে শুষে যায় এবং সাগরে সব পানি চলে যায়, তোমাদের কে পানি এনে দেবে? এই যে শ্যালো মেশিন, টিউবওয়েলে আপনার কোনো প্রযুক্তি পর্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই। যখন নিচে পানি, নিচে থেকে নিচে কত ফিট যেন, 700 না কত ফিট নিচে পানি চলে গেলে কোনো মেশিন এই পৃথিবীতে আসে নাই, সেই মেশিন দিয়ে পানি উঠানো সম্ভব? অসম্ভব। এই পানি উঠবে না, সম্ভব নয়। পানি থাকবে না, পানি উঠবে কোত্থেকে? এই মাটিতে এই পানিটা আসে কোত্থেকে? আকাশ থেকে। وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا। বলেন সুবহানাল্লাহ। এখানে কি সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। আকাশ আমি স্থাপন করেছি, এখানে সূর্য রেখে দিয়েছি, এরপরেই বলছেন আমি পানি বর্ষণ করি। সূর্যের সাথে পানি, যে সূর্য আজকে তাপদাহ সৃষ্টি করেছে, আজকে পানির শূন্যতা দেখাচ্ছে, এই সূর্যই পানিকে নিয়ে আসে। বলেন সুবহানাল্লাহ বিহামদি। সূর্যের নিয়ন্ত্রক কে? সূর্যের নিয়ন্ত্রক কে? এদেশের, এই পৃথিবীর কোন রাজা বাদশার হুকুমে সূর্য চলে না। অফিস সামাই রিজকুহা, তোমাদের রিজিক তো আকাশে থাকে। বলেন সুবহানাল্লাহ। এই যে আমরা মোটা চোখে দেখি এই পৃথিবীতে রিজিক না, রিজিক আছে আকাশে। আর আকাশের একচ্ছত্র অধিপতি আমার দয়াময় আল্লাহ। বলেন সুবহানাল্লাহ। সূর্য আসে, সূর্য যখন তাপ সমুদ্রে পতিত হয়, আল্লাহর হুকুম হয়, আর ওই হুকুমে বাষ্পীভূত হয় পানি। ব্যারেলে ব্যারেল, লক্ষ কোটি ব্যারেল পানি আকাশে বাষ্পীভূত হয়ে মেঘ আকারে পৃথিবীতে ছেয়ে যায়। বলেন সুবহানাল্লাহ। এটা কার ইশারায় হয়? আল্লাহ। তখনই ওই ইশারা হয় যখন বান্দার মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি হয়, খোদাভীরতা সৃষ্টি হয়, আল্লাহর ভয় যখন তৈরি হয়, ইমানের প্রবৃদ্ধি ঘটে, ইমান বৃদ্ধি পেতে থাকে, ইমানের সম্প্রসারণ ঘটতে থাকে, মানুষের মধ্যে যে ইমানি বিষয় যখন ঘটতে থাকে, জনপদের লোকেরা তখন ইমান আর তাকওয়ায় ভরপুর হয়ে যায়। আল্লাহর আকাশের রহমত আর বরকত আল্লাহ তাআলা এভাবে খুলে দেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। এই যে ভাই অনেক দীর্ঘ সময় ধৈর্য ধারণ করলেন। এই ইমান রাখতে হবে, আমাকে তাকওয়া অবলম্বন করতে হবে। না, আমার মেশিন আমাকে পানি দেবে না, আমার এইসব বিজ্ঞান প্রযুক্তি আমাকে খাওয়াবে না, পড়াবে না, আমার উন্নয়ন ঘটাবে না, বরং আমার উন্নয়ন আসবে আমি আল্লাহর সাথে যতবার সম্পর্কিত হবে। ইন্নামা আরাদা আইয়াকুল লাহু কুন ফায়াকুন। আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই হয়, শুধু বলবেন হও, হয়ে যায়। আর এই ইচ্ছা নির্ভর করে আমার বুকের সাথে, আমার হৃদয়ের সাথে, আমার আকুতির সাথে, আমার মিনতির সাথে, আল্লাহর ভয়ের সাথে। এই সব ইচ্ছা নির্ভর করে। আসুন আমি আল্লাহর সাথে মিশে যাই, আল্লাহকে ভয় করতে শুরু করি, আল্লাহ আমাকে দিবেন। আর আমি বিশ্বাস করব আমার দোয়াই আল্লাহ কবুল করবেন। আমি আশা করি, আমি জঘন্য, আমি মাপ চাই, আল্লাহ তুমি আমাকে মাফ করে দাও, আল্লাহ তাআলা কবুল করেন। সবাই দুরূদ শরীফ পড়েন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মদ কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ।
সবাই আস্তাগফিরুল্লাহ পড়ে, আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবি ওয়া আতুবু ইলাইহি ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া আহলি বাইতিহি আজমাইন। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة. اللهم ارحمنا يا خير الراحمين. اللهم اغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم ارحمنا يا خير الراحمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين. يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم يا كريم يا غفار يا الله يا ذا القوة المتين يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. رب العالمين আল্লাহ, আমরা কোন অবস্থায় তোমার শাহী দরবারে হাত উঠিয়েছি তোমার জানার বাকি নাই। রব্বুল আলামিন, রৌদ্র সূর্য যখন মাথার উপরে, আল্লাহ আয় আল্লাহ, আমরা কতিপয় গুনাহগার বান্দা, আয় আল্লাহ নিষ্পাপ ছোট্ট বাচ্চাদের, মাসুম বাচ্চাদেরকে সাথে নিয়ে হাত উঠিয়েছি। আল্লাহ, আমরা এমনিতেই আসি নাই, তোমার নবী, প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আয় আল্লাহ, যাকে তুমি সবচেয়ে মহব্বত করেছো, যাকে সকল নবীদের সর্দার বানিয়েছো, যিনি ছিলেন আমাদের হাদি, যিনি আমাদের ছিলেন নবী, তার দেখানো পথ পদ্ধতি অনুযায়ী চরম বিপদে পড়ে, আল্লাহ, পৃথিবী যখন মরুচরে পরিণত হয়ে গেছে, আল্লাহ, আবাল বৃদ্ধা বনিতা যখন পানির জন্য কষ্ট করছে, আল্লাহ, গাছ বৃক্ষ তরুলতা গুলো পানি শুষ্কতায় ভুগছে, আল্লাহ, প্রাণী জীবল কীট পতঙ্গ যখন, আল্লাহ, তারা তো তোমার জিকির আর শুকরের তো, আল্লাহ, আমরাই তো গুনাহগার। আমরা বুঝতে পেরেছি আমাদের চেয়ে চরম অপরাধী আর কেউ নাই। আমাদের অপরাধের কারণে তুমি গোস্বা হয়েছো, রাগান্বিত হয়েছো। আল্লাহ, আল্লাহ, রব্বুল আলামিন, আমাদের হাতকে তুমি কবুল মঞ্জুর করে নাও, আমাদের তওবাকে তুমি কবুল দরবার কবুল করে নাও। আল্লাহ, তোমার দরবার ছাড়া আর কোন দরবার আছে? আল্লাহ, আমরা চরম পরম বিশ্বাস করি আর কোনো দরবার নাই। মাবুদ, তুমি আমাদের উপরে দেখো, তুমি আমাদের উপর রহমতের নজর দাও,
রব্বুল আলামিন আমাদের জীবনের সমস্ত গুনাহ খাতা মাফ করে দাও। রব্বুল আলামিন আমাদের জীবনের সমস্ত গুনাহ খাতা মাফ করে দাও। আল্লাহ এই মুহূর্তে সব গুনার কথাই মনে পড়ছে আল্লাহ, কত বড় বড় গুনাহ করেছি আল্লাহ। এই গুনাহের কথা সমাজের অন্য মানুষ যদি জানতো আল্লাহ আমাদেরকে বেইজ্জত করে ফেলতো আল্লাহ, আমাদের কোনো মর্যাদাই সমাজে থাকতো না আল্লাহ। তুমি কত দয়াবান, তুমি কত মেহেরবান। আমাদের এই দোষগুলো তুমি গোপন রেখেছো, এরপরেও তুমি আমাদের দয়া করেছো, মেহেরবানি করেছো আল্লাহ। আল্লাহ আল্লাহ আমরা প্রত্যেকেই আমাদের প্রতি বিশ্বাস রেখেছি তুমি বড় মেহেরবান, তুমি বড় দাতা, তুমি বড় দয়ালু আল্লাহ। তোমার দয়ার দিকে তাকিয়ে আছি আল্লাহ, তোমার ক্ষমার দিকে তাকিয়ে আছি আল্লাহ। এই বিশাল আসমান কে বানিয়েছে আল্লাহ? এই বিশাল জমিন তো তুমি বানিয়েছো আল্লাহ। এই বিশালতার তো কোনো সীমা নাই, আমাদের জ্ঞানেও ধরে না, বুদ্ধিতেও ধরে না আল্লাহ। আর এর সাথে এই বিশ্বাস আমাদের এসেছে আল্লাহ, আমাদের গুনাহ যত বড়ই হোক আল্লাহ, তোমার দয়ার গুণের চেয়ে বেশি বড় নয় আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের গুনাহকে তুমি মাফ করে দাও, আমাদের দোষকে তুমি মাফ করে দাও, আমাদের জানা গুনাহকে মাফ করে দাও, অজানা গুনাহকে মাফ করে দাও, ইচ্ছায় করা গুনাহকে মাফ করে দাও, অনিচ্ছায় করা গুনাহকে মাফ করে দাও। আল্লাহ কত ধোঁকার প্রতারণা করেছি আল্লাহ, অন্যকে ঠকিয়েছি, সব গুনাহ মাফ চাই আল্লাহ, তুমি আমাদের মাফ করে দাও। রব্বুল আলামিন তুমি কেন মাফ করবে না আল্লাহ? আল্লাহ তুমি তো সেই আল্লাহ যে আল্লাহ তুমি মুসা আলাইহিস সালাতু সালামকে পাঠিয়েছিলে, মুসার দোয়াকে কবুল করেছো আল্লাহ, মুসার জাতির তওবাকে কবুল করেছো আল্লাহ। আমরা তো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উম্মত আল্লাহ, মুসার জাতি যদি মাপ পায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জাতি কেন মাপ পাবে না আল্লাহ? ও আল্লাহ তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও, আমাদের গুনাহকে ঝরায়া দাও, আমাদের গুনাহকে মিশায়া দাও, তোমার গোসা তুমি থামায়া দাও আল্লাহ, তোমার রহমত তুমি আমাদের দিকে আগায়া দাও, রহমতের দরজা তুমি খুলে দাও, আসমানে রহমত দিয়া দাও, জমিনে বরকত ঢেলে দাও, আমাদের গুনাহকে তুমি মাফ করো। আমরা তো তওবা করেছি আল্লাহ, আমাদের তওবাকে তুমি কবুল ও মঞ্জুর করো। রব্বানা ইগফির লানা ওয়া লিওয়ালিদাইয়া ওয়া লিল মুমিনিনা ইয়াওমা ইয়াকুমুল হিসাব। আল্লাহ তাআলা আমাদের দোয়াকে কবুল ও মঞ্জুর করো আল্লাহ, আমাদের রোনাজারিকে কবুল ও মঞ্জুর করো। এই জমিনকে তুমি তোমার রহমতের বৃষ্টি দ্বারা ভরে দাও আল্লাহ। তুমি কোরআনে শিখিয়েছো তুমি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করো, আর এটা থেকে জমিনকে তুমি তাজা করো আল্লাহ, এটা তোমার থেকেই শিখেছি, আজকে কেন তুমি সেটা বন্ধ করবো আল্লাহ? আমরা তো মাপ চাই, আমরা ক্ষমা চাই, তুমি তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য রহমতের বৃষ্টি দিয়া দাও আল্লাহ। এই জমিন থেকে আজকে যাব না আল্লাহ, আল্লাহ আমাদেরকে তুমি বেইজ্জত করো না, আমাদেরকে তুমি অসম্মান করো না। আল্লাহুম্মা জিদনা ওয়ালা তানকুসনা ওয়া আকরিমনা ওয়ালা তুহিন্না ওয়া আতিনা ওয়ালা তুহিন্না। আয় আল্লাহ আমাদের তোমার নিয়ামতকে বাড়ায়া দাও, তোমার প্রদত্ত নিয়ামত আমাদের জন্য বাড়ায়া দাও আল্লাহ, তোমার বরকত বাড়ায়া দাও আয় আল্লাহ তাআলা, আমাদেরকে দান করো, তুমি আমাদেরকে বঞ্চিত করো না, আমাদের সম্মান ইজ্জত বাড়ায়া দাও, আমাদেরকে মাহরুম করে দিও না আল্লাহ। আল্লাহ আলেম ওলামারা হাত উঠিয়েছে, হাফেজ হুফাজরা হাত উঠিয়েছে, হাজী সাহেবরা হাত উঠিয়েছে। রব্বুল আলামিন আমাদের দোয়া যদি কবুল না হয় বেঈমানরা আশকারা পেয়ে যাবে আল্লাহ, বেঈমানরা এটাকে ঈমানের পরীক্ষার বিষয় হয়ে যাবে রব্বুল আলামিন। সারা দেশব্যাপী আল্লাহ রব্বুল আলামিন যে দোয়া অনুষ্ঠান হচ্ছে আল্লাহ, বাংলাদেশ জামাত ইসলামের পক্ষ থেকে যে দোয়া হচ্ছে আল্লাহ, এই দোয়াকে তুমি কবুল ও মঞ্জুর করে নাও রব্বুল আলামিন। ইমানদারদের পক্ষ থেকে যে দোয়া হচ্ছে কবুল ও মঞ্জুর করো, আলেম আমাদের পক্ষ থেকে যে দোয়া হচ্ছে দোয়াকে কবুল করো, হাজিয়ান গাজিয়ানদের পক্ষ থেকে যে দোয়া হচ্ছে সব দোয়াকে তুমি কবুল করো আয় রব্বুল আলামিন। আল্লাহ তোমার বান্দা যারা নেককার পরহেজগার সালেহ তাদের পক্ষ থেকে দোয়া হচ্ছে তুমি কবুল করো, আমাদের পাপীদেরকে তুমি মাফ করে দাও রব্বুল আলামিন। আমাদের দরুদ সালাম নবীজির রওজা মুবারকে আর রওজায় আতহারে পৌঁছে দাও
রব্বুল আলামিন তার শিখানো পদ্ধতিতে আমরা হাত উঠিয়েছি আল্লাহ। রব্বুল আলামিন তুমি তো সেই আল্লাহ যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দোয়া কবুল করেছো। আয় আল্লাহ আমরাও সেই হাত উঠিয়েছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসিলা আমাদের দোয়াকে কবুল মঞ্জুর করো। আল্লাহুম্মা আরহামনা ইয়া খায়রুর রাহিমিন, আল্লাহুম্মা আরহাম ওয়াগফির ওয়া আনতা খায়রুল গাফিরিন, আনতা আযুল আকরাম। ইয়া আল্লাহ তুমি মহা সম্মানিত, তুমি মহা গফুর, মহা ক্ষমাশীল আল্লাহ, তুমি আমাদের দোয়াকে কবুল করো। রব্বুল আলামিন এখানে নিষ্পাপ শিশুরা আছে আল্লাহ, তাদের উসিলা হাতকে কবুল মঞ্জুর করো। আয় রব্বুল আলামিন সারা বিশ্বব্যাপী যেসব দেশে ইসলামের আল্লাহ মুসলমানরা অত্যাচারিত হচ্ছে, জুলুমের শিকার হচ্ছে আল্লাহ, বিশেষ করে ফিলিস্তিনের মুসলমানরা আজকে নাজেহাল আল্লাহ রব্বুল আলামিন তাদেরকে তুমি উদ্ধার করো, তাদেরকে মুক্তি দান করো, তাদের দেশ তাদের কাছে ফিরিয়ে দাও। ওই ফিলিস্তিনকে মসজিদুল আকসাকে ইসলামের জন্য ফিরিয়ে দাও আল্লাহ, ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ এবং তৌফিক দিয়ে দাও। রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন। اللهم اغفر لنا يا خير الغافرين، اللهم ارحمنا يا خير الراحمين، اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين। আল্লাহ আমার পিছনে দাঁড়ানো আইয়ুব আলী হাফেজ সাহেব রব্বুল আলামিন তার মেয়ের জন্য দোয়া চেয়েছেন, বাবা মেয়ের জন্য দোয়া চাইতে কেঁদে ফেলে দিয়েছেন আল্লাহ। আল্লাহ মেয়ের শুনলাম পেটের পীড়া আল্লাহ রব্বুল আলামিন তোমার শাহী দরবার হাত উঠিয়েছি আল্লাহ। আল্লাহ আল্লাহ ওই বোনকে তুমি মাফ করে দাও, তোমার ওই বান্দাকে তুমি মাফ করে দাও, তোমার ওই বান্দিকে তুমি মাফ করে দাও। সন্তানের অসুস্থতা পিতামাতার জন্য এর চেয়ে পীড়াদায়ক হয় না আল্লাহ। বাবা হাত উঠিয়েছে, তার সাথে আমরা হাত উঠিয়েছি আল্লাহ, ওই সন্তানকে ওই তোমার বান্দিকে তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ, তাকে শেফায়ে কামেলা শেফায়ে আজেলা দান করো আল্লাহ। এমনি করে আমাদের মধ্যে যারাই পীড়িত অসুস্থ আছে সকলকে তুমি শেফা দাও, সবাইকে তুমি রোগ মুক্ত করে দাও। আয় রব্বুল আলামিন এই জমিনকে হেদায়েতের জন্য কবুল করো আল্লাহ, আমাদেরকে তুমি হেদায়েতের জন্য কবুল করো, এই জমিনকে কোরআন এবং হাদিসের জন্য কবুল করো আল্লাহ, ইসলামী শাসন ব্যবস্থার জন্য কবুল করো আল্লাহ। সকল জুলুম পীড়ন উৎপীড়ন থেকে দেশ এবং জাতিকে তুমি হেফাজত করো রব্বুল আলামিন। আমাদের দোয়াকে কবুল ও মঞ্জুর করো। আমরা চাই কোরআন এই দেশে প্রতিষ্ঠিত হোক, আমরা চাই নবীর সুন্নাহ মতে দেশ পরিচালিত হোক আল্লাহ। আমরা চাই আমি, আমার পরিবার, আমার সমাজ, আমার রাষ্ট্র ব্যবস্থা তোমার আনুগত্যে ভরপুর হয়ে যাক, একটি সুন্দর সমৃদ্ধ দেশ পরিণত হোক, এই আশা নিয়ে তোমার দরবার হাত উঠেছি আল্লাহ। তুমি আমাদের দোয়াকে কবুল ও মঞ্জুর করো আল্লাহ। এখানে বাপ ছেলেরা হাত মিলিয়ে তুলেছি, ওস্তাদ এবং ছাত্ররা মিলে হাত উঠেছি আল্লাহ। ছাত্র হয়ে ওস্তাদের দোয়ার আশা পোষণ করি, আমাদের আশা তাই যে কেরামের দোয়াকে কবুল করো আল্লাহ। এখানে শিক্ষকদের দোয়াকে কবুল করো আল্লাহ। কোরআনের হাফেজ যারা সারা রাত ভরে কোরআন তেলাওয়াত করে আল্লাহ, এই ময়দান সেই ময়দান যেখানে কোরআনের সুললিত কণ্ঠে আওয়াজ হয় আল্লাহ, এই ময়দানের দোয়াকে তুমি কবুল মঞ্জুর করো। রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.